Hi, good morning everyone. So we'll start the session now. So in last class we discussed about where we stopped last class. We have stopped in environment division. Okay, so we discussed about environment division. So environment division, it describes about configuration details of the computer. What type of computers we used to compile the program and execute the program need to be mentioned in environment division, and how many files are used in the program. Those files will be whatever it may be, either input file or output file. Those files need to be allocated in environment division. So environment division, all files used in the program can be specified in environment division. So environment division has divided into two sections. One is configuration section, second one is input output section. In input output section, file related information can be specified, and in configuration section, computer configuration details need to be specified. Configuration section, it has divided into three paragraphs: source computer, object computer, and special names. Here source computer, here we need to mention computer name. By using IBM 3090, we are compiling the program. By using IBM 3090, we can execute the program. And special names, wherever currency sign is there, that will replace with hash. Wherever decimal point is there, that will replace with comma. So currency sign is hash and decimal point is comma. Wherever decimal point is there, so that will replace with comma when we are generating a report. So here, if you want to change standard names with user specified names, we can do that with the help of special names. Next, another section is input output section. Input is nothing but we can pass input data, and program will process the data, finally throw the output. So input and output files. So we have lakhs of records so that we can pass the data by using files only. So whatever it may be, either input file or output file need to be specified in input output section. Input output section has divided into two paragraphs: file control and IO control. File will be mapped, allocated in file control paragraph of environment division. How it will map, we'll discuss about it later after these definitions. Just remember this definition: files, input file or output file, that will be mentioned in the file control paragraph of input output section. IO control, just remember checkpoints can be specified. We'll discuss about checkpoints also later when we are discussing about real-time tools. There I can describe about checkpoints. Input output control, when we try to execute the program, we can see the results, how it is executing internally, how it will execute internally, what type of validations done, how values will be passed inside the variables. If you want to see back end process on the screen, we can able to see that when we execute the program by using one tool, real-time tool experator. సో మనకి ఎక్స్పరేటర్ అని ఒక టూల్ ఉంది. ఆ టూల్లో బ్యాక్ ఎండ్ లో జరిగే ప్రాసెస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూపెడుతుంది. సో అలా ఆ టైంలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం చెక్ పాయింట్స్ అనేటివి. సో టెంపరీగా ప్రోగ్రామ్ ను ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ఎగ్జిక్యూషన్, కొన్ని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి ఎలా స్కిప్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనము చూద్దాము, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఐఓ కంట్రోల్. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెక్షన్ లో మనకు టూ పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫైల్ కంట్రోల్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఐఓ కంట్రోల్. ఫైల్ కంట్రోల్ అంటే ఆల్ ఫైల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ can be mapped, can be linked in file control paragraph of environment division. IO control ante just checkpoints can be specified. We'll discuss checkpoints and input output files in our further classes. ఇది డెఫినేషన్, ఎన్విరాన్మెంట్ డివిజన్ డెఫినేషన్. సో మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాం. సో ఈ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఇస్ డేటా డివిజన్. లెట్ స్టార్ట్ విత్ డేటా డివిజన్. డేటా డివిజన్ అనేది దీని డెఫినేషన్ చూద్దాము. So data division, before going to discuss about data division, I'll show you one example. సో మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లుగాను, సో ఇక్కడ మనకు నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. సెకండ్.
Okay. So ikkada number of records ఉన్నాయి. Employee number, employee name, employee salary. First record, second record, third record, fourth record, fifth record, 6 records ఉన్నాయి. సో మనము ఒక ఫైల్లో ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఒక ఫైల్ అనేది ఫైల్లో ఈ డేటా అంతా ఉంది. ఒక ఫైల్లో డేటా ఉంది. సో ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్. నెక్స్ట్ ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్. ఇది కూడా ఒక ఫైల్ అనుకుంటే ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్. అసలు ఫైల్స్ అంటే కూడా మనకేం తెలియదు. బట్ రికార్డ్స్ అనేటివి ఒక ఫైల్‌లో స్టోర్ అవుతాయని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడికి. సో రికార్డ్స్ అనేటివి ఉంటే మరి ఈ ఫీల్డ్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయంటే డిఫరెంట్‌గా ఒక వేరియబుల్స్ అనేటివి ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ అన్నమాట. వేరియబుల్స్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేయాలి? డేటా డివిజన్‌లోనే డిఫైన్ చేయాలి. అది ఇన్పుట్ ఫైల్ అయినా అవ్వచ్చు, అవుట్పుట్ ఫైల్‌కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ అయినా కూడా మనము డేటా డివిజన్‌లోనే డిఫైన్ చేయాలి. డేటా డివిజన్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అని చెప్పాము ఇంతకుముందు. సో ఎప్పుడైతే వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఇన్పుట్ ఎంప్లాయీ నంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ సాలరీ, output employee number, employee name, employee salary, HRA, DA, PF. In between, we can use few temporary variables. Those variables need to be specified in the working storage section. So if any temporary variables are used in our application program, those variables need to be defined in the working storage section. Input లో ఉన్న డేటాను అవుట్పుట్ కి ప్రాసెస్ చేసే ముందు అవుట్పుట్ కి మూవ్ చేసే ముందు ప్రాసెస్ అనేది చేస్తున్నాము. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎంప్లాయీ సాలరీ ఐఎమ్ క్యాల్కులేటింగ్ హెచ్ఆర్ఏ, డిఏ అండ్ పిఎఫ్. హెచ్ఆర్ఏ, డిఏ, పిఎఫ్ అనేది ఎంప్లాయీ సాలరీని బేస్ చేసుకొని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. ఎంప్లాయీ సాలరీని బేస్ చేసుకొని మనం హెచ్ఆర్ఏ, డిఏ, పిఎఫ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్పుట్ డేటా తీసుకొచ్చి బఫర్ వేరియబుల్స్కి ఇస్తున్నాము. బఫర్ వేరియబుల్ క్యాల్కులేట్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ లోకి పాపులేట్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఫైల్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము, కొన్ని బఫర్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అన్ని డేటా డివిజన్ లో ఒకే చోట డిక్లేర్ చేయడానికి వీల్లేదు, ఎందుకంటే సిస్టమ్కి అర్థం అవ్వదు. బఫర్ వేరియబుల్స్ అనేది ఒక సెక్షన్ లో, ఫైల్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్స్ అది ఇన్పుట్ ఫైల్ అవ్వచ్చు, అవుట్పుట్ ఫైల్ అవ్వచ్చు, అవన్నీ ఒక సెక్షన్ లో డిఫైన్ చేయాలి. సో అందుకనేసి డేటా డివిజన్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ గా డిఫైన్ చేయబడింది. డేటా డివిజన్, all variables used in our application program need to be declared in data division. It has divided into 3 sections: file section, working storage section, and linkage section. File section, all file related variables can be defined in file section. Temporary variables, ప్రాసెస్ చేయాలి కదా, డేటాను ఇన్పుట్ డేటాను అవుట్పుట్కి వెళ్ళే ముందు ప్రాసెస్ అవుతుంది. All temporary variables used in our application program need to be specified in the working storage section. Then linkage section. What is linkage section? External data. COBOL ప్రోగ్రామ్ బయట నుంచి డేటా COBOL ప్రోగ్రామ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ డేటాను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వేరియబుల్స్ అనేవి కంపల్సరీగా డేటా డివిజన్ లింకేజ్ సెక్షన్లోనే మెన్షన్ చేయాలి. External data will received by linkage section variables into the program. Data division has divided into 3 sections: file section, working storage section, and linkage section. File section, file related variables can be specified in the file section. Temporary variables can be defined in the working storage section. External data will be received into the program with the help of linkage section. External data will be received into the program with the help of linkage section. సో ఫైల్ సెక్షన్, అసలు వేరియబుల్స్ డేటా టైప్స్ మనకేం తెలియదు, ఒకవేళ డిఫైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఫైల్ సెక్షన్ డిఫైన్ చేస్తే స్టూడెంట్ ఫైల్ ఇచ్చి స్టూడెంట్ నంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఫీజ్ అని ఇలా డిక్లేర్ చేయాలి వేరియబుల్స్ ను. మనం ఇంతవరకు 01 అంటే ఏంటి, ప్రతి వేరియబుల్ కు ముందు 01 స్టార్ట్ అయింది, 02 అండ్ ఇక్కడ పిక్ అని ఇచ్చాము, ఆ తర్వాత 9x, ఇవన్నీ కూడా మనకేం తెలియదు, జస్ట్ ఫైల్ సెక్షన్ లో డిఫైన్ చేస్తే ఇలా కనపడుతుంది డేటా. వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్ లో ఈ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు వేరియబుల్స్. ఇవన్నీ చూద్దాం డేటా టైప్స్ అన్ని కూడా. లింకేజ్ సెక్షన్ లో అయితే వేరియబుల్స్ ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాం. సో అగైన్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా డివిజన్. మనం we have 4 divisions: identification division, environment division, data division, and procedure division. Out of them data division is optional. So ఎప్పుడు mandatory అవుతుంది? If you use any variables inside the program, so these sections are mandatory. Data division has divided into 3 sections: file section, working storage section, and linkage section. File related variables can be specified in the file section. Temporary variables used in the program can be defined in the working storage section. External data will be received by the linkage section variables. External data will be received into the program by linkage section variables. So here, do you have any questions, guys? Definitions, in definitions.
Okay, can someone unmute and explain definition of data division? What is data division? This is very important question in interview point of view. The data division is stored in all the variable related information stored in data division. It has 3 sections. 1 is file section, 2 is working storage section, and 3 is the linkage section. All the file related data can be stored in the file section. Temporary data storage in working storage section, and external data can be entered into the program with the help of linkage section. Okay, correct. So data division has divided into 3 sections: file section, working storage section, and linkage section. File related variables can be defined in the file section. Working storage variable, temporary variables used in the program need to be defined in the working storage section. Linkage section, external data will receive into the program with the help of linkage section. Okay, great. Next, procedure division. Next definition, procedure division. Procedure division does not have any sections and paragraphs. It has categorized into few statements. In interview also they may ask this question. So can you explain about procedure division? Procedure division has categorized into few statements. Those statements are imperative statements, conditional statements, compiler directive statements, explicit scope terminators, implicit scope terminators. These are all 5 statements. So divided procedure division. Procedure division has categorized into few statements. Those statements are imperative statements, conditional statements, compiler directive statements, explicit scope terminators, implicit scope terminators. Let's see imperative statements. What is imperative statement? So I'll tell you example. One second. అసలు ఏంటి ఈ స్టేట్మెంట్స్ అంటే కంపైలర్ ఎర్రర్స్ ను త్రో చేయాలంటే ఇలాంటి స్టాండర్డ్స్ కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేసి ఎర్రర్ ను త్రో చేస్తుంది. ఇంపరేటివ్, కండిషనల్, కంపైలర్ డైరెక్టివ్, ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ స్కోప్ టర్మినేటర్స్. సో మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమేమి వస్తాయంటే ఇంపరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మూవ్ స్టేట్మెంట్స్, యాడ్ స్టేట్మెంట్. మనం ఇలా ఇంతకుముందు చెప్పాం కోబాల్లో మూవ్, యాడ్, ఇఫ్, ఎవాల్యుయేట్, కాపీ, కాల్ స్టేట్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా 30 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, 30 డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి, 30 వర్బ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని మనం మనకు కన్నా తెలిసినట్లయితే ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ అయినా కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈవెన్ వీ కెన్ డెవలప్ ఈజీలీ. 30 కంటే ఎక్కువ లేవు కాన్సెప్ట్స్. అవి కూడా చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. అవన్నీ మనం చూడబోతాం మన ట్రైనింగ్ లో. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంపరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మూవ్ స్టేట్మెంట్, యాడ్ స్టేట్మెంట్. ఒక పాయింట్ లో చెప్దాం మూవ్ స్టేట్మెంట్ అనేది, తర్వాత డెఫినేషన్స్ లో చూద్దాం. మూవ్ 10 to a అన్నాం. 10 అనే ఒక వాల్యూ వేరియబుల్ ఏలోకి మూవ్ అవుతుంది, అది మూవ్ స్టేట్మెంట్. మూవ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ టు మూవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఆర్ వన్ వేరియబుల్ టు అనదర్ వేరియబుల్. యాడ్ 1 to b అన్నాం. సో b లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ b అనే ఒక వేరియబుల్ లో 10 అనే వాల్యూ ఉంది. 1 to 10 అన్నాం. 1 is going to add with the value of 10 and final results will be stored in b. Okay, so add 1 to b అన్నప్పుడు 1 value is going to add with the b value and final results will be stored in b. అంటే ఇది ఒక ఆపరేషన్ చేస్తుంది. సో ఇలా మూవ్ స్టేట్మెంట్, యాడ్ స్టేట్మెంట్. కంట్రోల్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా ఆపరేషన్ చేస్తుంది, యాడ్కి వచ్చినప్పుడు ఇంకొక ఆపరేషన్. మూవ్ స్టేట్మెంట్, యాడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనకు కంపైలర్ ఏం త్రో చేస్తుంది, ఇంపరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ ప్రాపర్లీ అంటుంది. ఇంపరేటివ్ అనే కీవర్డ్ కోసం వెతకడం కంటే దానికి సంబంధించిన మూవ్ స్టేట్మెంట్, యాడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడైనా కోట్ చేసి మేము చూసుకొని వాటిలో ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే చేయాలి. Conditional statements, it will check true or false values. If a greater than b, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అన్నప్పుడు కండిషన్ ట్రూ అయితే సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అదే కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఎల్స్ పార్ట్కి వెళ్ళేసి ఇంకా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటున్నాం. సో ఒక సింగిల్ ఇఫ్ ఉంటే సింగిల్, ఇలాంటి మల్టిపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ అనే స్టేట్మెంట్స్ తో కవర్ అవుతాయి. అంటే ఇఫ్ కండిషన్స్ కానీ ఎవాల్యుయేట్స్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు మనకు ఎలాంటి ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అంటే కంపైలర్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ డిక్లేర్డ్ ప్రాపర్లీ.
కండిషనల్ అనే కీవర్డ్ కోసం వెతకడం కంటే దానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా మనం ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేసామేమో అవి ప్రాపర్ గా డిక్లేర్ చేయలేదేమో చూసుకోవాలి. ఇఫ్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్. నెక్స్ట్ కంపైలర్ డైరెక్టివ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ డైరెక్ట్స్ ద కంపైలర్ టు టేక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్. ఇప్పుడు ఒక మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో కొన్ని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా కంట్రోల్ బయటకు వెళ్ళి సబ్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని వస్తుంది. రిజల్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ కి ఇచ్చి మళ్ళీ కన్యూ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కంపైలర్ ఆపరేట్ చేస్తుంది ప్రాసెస్ అంతా. కంపైల్ చేస్తూ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ వచ్చి మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వెళ్ళి సబ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని వస్తుంది. అంటే ఏదైనా కూడా కంపైలర్ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాపీ అంటున్నాం. కాపీ అన్నప్పుడు కాల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? కాల్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. అదే కాపీ అనుకోండి, ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్. ఒక 10 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, 10 మెంబర్స్ ఉన్నాం, 10 మెంబర్స్ ఒక సిమిలర్ కోడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరు టైప్ చేయడం కంటే ఒక్కసారి టైప్ చేసి ఒక మెంబర్ లాగా స్టోర్ చేసాం. మన 10 ప్రోగ్రామ్స్ లో ఆ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ కావాలన్నప్పుడు కామన్ లాజిక్ దాన్ని కాపీ చేసుకుంటాం. ఎలా? కాపీ అని ఆ మెంబర్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కాపీ అయిపోతుంది. ఇలా మనకు బయట నుంచి కాపీ చేసుకుంటున్నాం డేటాను, కంట్రోల్లో బయటకు వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ను మనం కంపైలర్ డైరెక్టివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటున్నాం. ఇట్ డైరెక్ట్స్ ద కంపైలర్ టు టేక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్. సో కంపైలర్ ను డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక ప్రాసెస్ చేయమని. ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కాపీ స్టేట్మెంట్స్, కాల్ స్టేట్మెంట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ స్కోప్ టర్మినేటర్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇక్కడ కోడ్ చేసాము, ఎండిఫ్ రాయడం మర్చిపోయాము, ఎవాల్యుయేట్ కోడ్ చేసాము, ఎండ్ ఎవాల్యుయేట్ అనేది అంటే స్కోప్ టర్మినేటర్స్. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అయితే ఇక్కడ ఎండింగ్ అన్నమాట. సో ఇలాంటివి మనం మిస్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఇఫ్ ఉంది, ఎండిఫ్ రావాలి, ఎండిఫ్ అనేది మర్చిపోయాము, అప్పుడు మనకి ఏం ఎర్రర్ వస్తుందంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ స్కోప్ టర్మినేటర్ ఇస్ మిస్సింగ్ అని వస్తుంది. ఎక్స్ప్లిసిట్ స్కోప్ టర్మినేటర్ ఈస్ మిస్సింగ్. సో ఇక్కడ మిస్ టర్మినేటర్. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అయితే ఎండింగ్ పొజిషన్ మిస్ అయిందని ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఎండిఫ్, ఎండ్ ఎవాల్యుయేట్ ఇలాంటివి ఏమైనా మిస్ అయినామో చూసుకోవాలి. ఇంప్లిసిట్ స్కోప్ టర్మినేటర్. ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ షుడ్ ఎండ్ విత్ పీరియడ్. సో ఇక్కడ చూసేసరికి సో డాట్ అనేది ఒక పీరియడ్. ప్రతి లైన్ కోబాల్లో మనం కోడ్ చేసేటప్పుడు డాట్ తో ఎండ్ అవ్వాలి, అప్పుడే సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నేను ఇవ్వను ఏమవుతుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. డాట్ ఇచ్చేంత వరకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎవ్రీ లైన్ షుడ్ ఎండ్ విత్ పీరియడ్. సో ఈ లైన్ ఇండివిజువల్ లైన్స్ అన్ని. ఇక్కడ చూడండి, క్లోజ్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ ఏం పీరియడ్ ఇవ్వలేదు, డాట్ ఇవ్వలేదు, మళ్ళీ సెకండ్ దానికి ఇవ్వలేదు, థర్డ్ కి ఇచ్చాం. అంటే ఇది గ్రూప్ క్లోజ్ అనమాట. ఇక్కడ గ్రూప్. సో ఇక్కడ పీరియడ్ మిస్ అయింది అనుకోండి, ఇంప్లిసిట్ స్కోప్ టర్మినేటర్ ఇస్ మిస్సింగ్ అని వస్తుంది. ఇంప్లిసిట్ అనే కీవర్డ్ కోసం వెతకుండా ఎక్కడైనా పీరియడ్ మిస్ అయిందేమో చూసుకోవాలి. I'll explain. Procedure division has categorized into few statements. Those statements are imperative statements, conditional statements, compiler directive statements, explicit scope terminator, implicit scope terminator, imperative statement example, move statement, add statement, conditional statement example, if and evaluate, compiler directive statement example, copy and call statement, explicit scope terminator example, end if, end evaluate, end add, and implicit scope terminator, every statement should end with period. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డెఫినేషన్. ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ ఇంపరేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా సార్, అది మూవ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ మూవ్ 10 to A ఉంది కదా, అది ఓన్లీ క్యారెక్టర్సా లేదంటే ఫైల్స్ కూడా చేయొచ్చు? అది నేను చెప్తానండి. యాక్చువల్గా మూవ్ అనే ఒక సపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో మూవ్ అనే కాన్సెప్ట్ లో నేను కంప్లీట్ గా చెప్తాను. ఇప్పుడు చెప్పినా కూడా అది తొందరగా తీసుకోలేకపోవచ్చు. సో మూవ్ స్టేట్మెంట్ కు సపరేట్ గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మూవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో వాటి గురించి నేను చెప్తాను, ప్రతి కీవర్డ్ గురించి. ఇక్కడైతే ఒక వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాను, ఆ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఫైల్స్ అంటే అది వేరే వస్తుంది, డేటా మాత్రమే పాస్ చేయగలుగుతాం. సో ఐ వాంట్ టు పాస్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మూవ్ స్టేట్మెంట్. ఈ డెఫినేషన్స్ కాకుండా దీనికి ఇది ఎగ్జాంపుల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీటి గురించి డెఫినేషన్, సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాసెస్ లో చూద్దాం. ఇక్కడికైతే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే జస్ట్ వీ కెన్ మూవ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో మూవ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా డేటాను వ్యాలిడేట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్, we can move with the help of move statement. Move itself is a keyword. ఇంకా
Okay. Can someone try to explain about procedure division? What is procedure division? In procedure division, we can specify business logic. మనం ఇక్కడ నుంచి బిజినెస్ లాజిక్ స్టార్ట్ చేస్తాం. మనం ఏదైతే 30 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటున్నామో అవన్నీ కూడా ప్రొసీజర్ డివిజన్ లోనే కోడ్ చేస్తాం. ఓకే. So can someone try to explain about procedure division? సో రెస్పాండ్ కావాలండి ప్రతి ఒక్కరు. నేను చెప్తాను చూడండి, ట్రైనింగ్ లో నేను చాలా ఓపిక్గా ట్రైన్ చేస్తాను. అండ్ ఇది మీరు కంపల్సరీ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. రెస్పాండ్ అవ్వలేకపోతే చాలా కష్టం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళలేము, టైం కూడా అవుతుంది. రెండో పాయింట్, మీరు కంప్యూటర్స్ ఆన్ చేసుకొని ప్రతిదీ ఏమైనా చెప్తే రన్నింగ్ నోట్స్ తీసుకోగలిగితే తీసుకోండి, లేదా వినండి, కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ 2 days లో మీరు కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, నేను ట్రైనింగ్కి ఉంటున్నాను లేదా డ్రాప్ అవుతున్నాను. సో కన్ఫర్మేషన్ ఎలా అంటే, మీ డాక్యుమెంట్స్ మీకు ఆల్రెడీ లిస్ట్ పంపించారు. లిస్ట్ ప్రకారము 10th ఇంటర్మీడియట్ బీటెక్ ఐడి ప్రూఫ్, అడ్రస్ ప్రూఫ్స్ అన్నిటివి కంపల్సరీ మెయిల్కు సెండ్ చేయాలి. అది కన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఈ వీకెండ్లో పేరెంట్స్ కన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. సో అలాంటప్పుడే మండే నుంచి ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. సో ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నాము అంటే, సో ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్సెస్ జాయిన్ అవుతున్నారు, వేరే బిజినెస్ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి రిసోర్స్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. మాకు తీసుకెళ్లడంలో వెళ్ళిపోవడంలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. సో మాకు ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ట్రైనింగ్స్ లో. అందుకనేసి ఒక జెన్యున్ రిసోర్స్ కు నేను ట్రైన్ చేయాలనుకున్నాము. వాళ్ళు మాత్రమే ఉండాలి ట్రైనింగ్ లో. ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ 2 days లో కంపల్సరీ అందరూ కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే మండే నుంచి మీరు క్లాసెస్ లో ఉంటారు. ఈవెన్ మెటీరియల్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఖచ్చితంగా క్లాస్‌లో ఉన్నవాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిందే. రెస్పాండ్ ఏ కారణం వల్లైనా అవ్వలేకపోతున్నారంటే ట్రైనింగ్స్‌లో అలో చేయడం ఉండదు. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు నేమ్‌తో జాయిన్ అవ్వాలండి. సో మీరు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మీ నేమ్స్ లేవు అంటే గన, సో మీరు నేమ్స్‌తోనే జాయిన్ అవ్వండి. సో ఒకవేళ అలా నేమ్‌తో జాయిన్ అవ్వలేకపోతున్నారు అంటే సెషన్ నుంచి కూడా రిమూవ్ చేయబడతారు మండే నుంచి. ఓకే. ఇప్పటికైతే ప్రొసీజర్ డివిజన్ డెఫినిషన్. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అబౌట్ ప్రొసీజర్ డివిజన్ డెఫినిషన్? ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ పెట్టడం వల్ల మాకు చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. కానీ ఒక స్టూడెంట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇంకొక స్టూడెంట్‌కి ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతారు. మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు ఏమన్నా పాయింట్స్ ఎవరికైనా అర్థం కాకపోయినా అర్థమవుతుందని 3, 4 టైమ్స్ మేము ఒకే కాన్సెప్ట్ మీద టైంని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సో దయచేసి ఏందంటే ప్రతి ఒక్కరు రెస్పాండ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉండాలి. అలా ఉంటేనే ఐటీలో వర్కౌట్ అవుతుంది. Yes. So can someone respond? Yes, sir. Proceed. Hello. Yeah. Procedure division is classified into 5 types. Imperative statement, in which it is classified into move, it has move command and add command. Next one, conditional statement, which has got if command and evaluate command. Yeah. Example is if and evaluate statement. Evaluate. Third one is compiler directive statement, which has got the example of copy and call. And fourth one is explicit scope terminator. In if we are missing like the end statement, the examples are end if, end evaluate, and end add. And the fifth one is implicit scope terminator, in which the period dot should be mandatory. Yeah. It is missing. Compiler will throw error saying that implicit scope terminator is missing. Compiler కంపైల్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ను కొన్ని ఎర్రర్స్ ని త్రో చేస్తూ ఉంటుంది. సో మనకు ఈ స్టాండర్డ్ కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేసి ఎర్రర్ ను త్రో చేస్తుంది. ఇంపరేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ మూవ్ కమ యాడ్ స్టేట్మెంట్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ కమ ఎవాల్యుయేట్, compiler directive statement example is copy and call statement, explicit scope terminator example is end if, end evaluate, end add, implicit scope terminator example is every statement should end with period, otherwise we can get implicit scope terminator is missing, such kind of errors. Next, data types in COBOL. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పుట్ 3 years of experience, they will ask this question.
So how many data types in COBOL? We have 3 data types in COBOL: numeric data type, alphabetic data type, and alphanumeric data type. Numeric data type, alphabetic data type, and alphanumeric data type. So a numeric data type, it will allow only digits. సో కోబాల్లోకి వచ్చేసరికి మనకు 3 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి: న్యూమరిక్, ఆల్ఫాబెటిక్ అండ్ ఆల్ఫాన్యూమరిక్. న్యూమరిక్ డేటా టైప్ విల్ అలో ఓన్లీ డిజిట్స్ 0 to 9. ఏ డిజిట్ తీసుకున్నా 0 to 9 మధ్యలోనే ఉంటుంది. అది ఆల్ఫాబెటిక్ డేటా టైప్ అనేది లెటర్స్ తీసుకుంటుంది, A to Z ఏదైనా తీసుకుంటుంది. వాటితో పాటు బ్లాంక్ ను కూడా ఆల్ఫాబెటిక్ కిందనే తీసుకుంటుంది. ఆల్ఫాన్యూమరిక్ వచ్చేసరికి డిజిట్స్, లెటర్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని తీసుకుంటుంది. డిజిట్స్ 0 to 9, letters A to Z, అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ప్లస్, మైనస్, హ్యాష్, ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్ ఇలాంటివి కూడా ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాలి అంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కింద డిక్లేర్ చేస్తాం. We have 3 data types in COBOL: numeric data type, alphabetic data type, and alphanumeric data type. Numeric data type will allow only digits. Alphabetic data type will allow letters as well as blanks. Alphanumerics will allow letters, digits, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. అంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అనేది ఈ రెండింటిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఆల్ఫా న్యూమరిక్ విల్ అలో డిజిట్స్, లెటర్స్, అలాంగ్ విత్ దెమ్ స్పెషల్ సింబల్స్ ఆల్సో విల్ బి టేకింగ్ as a input. That is alpha numeric data type. We have 3 data types. These are all very important. Okay? So let's see here. Numeric data type. Numeric data type will indicate with 9. న్యూమరిక్ డేటా టైప్ విల్ అలో డిజిట్స్ 0 to 9 ఉన్నాం కదా, అది ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఎలా ఇండికేట్ చేయాలంటే న్యూమరిక్ డేటా టైప్ విల్ ఇండికేట్ విత్ 9, ఆల్ఫాబెటిక్ డేటా టైప్ విల్ ఇండికేట్ విత్ A, అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్ విల్ ఇండికేట్ విత్ X. ఇక్కడ 9 of 1 అని ఇచ్చామనుకోండి అంటే 1 byte రిజర్వ్ చేస్తుంది ప్లేస్, అందులో ఒక డిజిట్ ఏదైనా ఒక డిజిట్ స్టోర్ అవుతుంది. ఇట్లా 9 of 3 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, 3 slots క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, అందులో 3 digits స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. A of 3 ఇచ్చామనుకోండి, ఆల్ఫాబెటిక్ డేటా టైప్ 3 bytes రిజర్వ్ చేస్తుంది, అంటే 3 letters స్టోర్ చేయొచ్చు అక్కడ. X of 5 ఇచ్చామనుకోండి, ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా టైప్ 5 bytes. సో ఆల్ఫా న్యూమరిక్ 5 bytes అనుకోండి, అలాంటప్పుడు లెటర్స్, డిజిట్స్, స్పెషల్ సింబల్స్ అన్ని కూడా అలో చేస్తుంది. ఇలా మనము నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ అనేది అలొకేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, న్యూమరిక్ డేటా టైప్కి వచ్చేసరికి 9 తో పాటు V అండ్ S కూడా అలో చేస్తున్నారు. V అంటే అజ్యూమ్డ్ డెసిమల్ పాయింట్. ఇప్పుడు నంబర్స్కి వచ్చేసరికి డెసిమల్ కూడా ఉంటాయి, మళ్ళీ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో అందుకనేసి V అండ్ S. V అంటే అజ్యూమ్డ్ డెసిమల్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ 2500.25 paise. సో 2500 అంటే బిఫోర్ డెసిమల్ ఉంది, ఈ డెసిమల్ అనుకుంటే బిఫోర్ డెసిమల్, ఆఫ్టర్ డెసిమల్. బిఫోర్ డెసిమల్ 2500, 9 of 4. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ 25 paise. So decimal will be stored in V is nothing but assumed decimal point. Any decimal values are there, we can accommodate like this. Negative value, sign అనేది ఇవ్వకపోతే ట్రంకేట్ అయిపోతుంది, కట్ అయిపోతుంది సైన్. It will we can see that as a positive value. I want to carry forward negative value as it is. So ఎస్ అని మనం మెన్షన్ చేస్తాం. మనకు ఎస్బీఐలో అకౌంట్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిమం బ్యాలెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 3 months మినిమం బ్యాలెన్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయకపోతే మనకి ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది, నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా ఏదైనా నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం చూపెట్టాలి అంటే సైన్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎస్ ఫర్ సైన్. సో న్యూమరిక్ డేటా టైప్ 9, ఆల్ఫాబెటిక్ డేటా టైప్ A అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా టైప్ X. ఓకే, సో మనకు రియల్ టైంలోకి వచ్చేసరికి ఆల్ఫాబెటిక్ డేటా టైప్ యూజ్ చేయము, న్యూమరిక్, ఆల్ఫా న్యూమరికే యూజ్ చేస్తాం. అసలు ఈ బ్రాకెట్లో ఇస్తున్నాం కదా 1, 2, 3 మాక్సిమం ఎంత నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, X of 5, 10 ఎంత ఇవ్వచ్చు, ఇవి కూడా మన డెసిషన్ కాదు. మాక్సిమం ఎంత ఇవ్వచ్చు అనేది చూద్దాము, కానీ ఎంత నంబర్ ఇవ్వాలనేది కూడా క్లయింటే ఇస్తారు. ప్రతి వేరియబుల్ కు వాళ్ళే ఎంత పిక్చర్ ఎంత నంబర్స్ బైట్స్ ఇవ్వాలనేది వాళ్ళే చెప్తారు. చూద్దాం అది ఎట్లా అనేది. 9 of 4, ఇక్కడ 9 of 4 V 9 of 2 అన్నప్పుడు ఇక్కడ 4 + 2 టోటల్ 6 bytes ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఇక్కడ 9 of 4 ను ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, 999 V99 అని ఎట్లా ఇచ్చినా 6 bytes. 9 of 4 V9 ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేసినా కూడా 6 bytes ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ 9 of 4 V9 of 2 ఇచ్చాము. 9 of 4 9 of 2 ఇచ్చినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు ఇది అజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది కానీ డెసిమల్ పాయింట్ బయటకు కనపడదు.
సో 9 v 9 అన్నప్పుడు ఇలాంటి వాల్యూని మనం పాస్ చేస్తే అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇలా ఇచ్చాము, డెసిమల్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాను v ప్లేస్ లో. సో ఇలాంటప్పుడు ఇలానే స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇంటర్నల్ గా. కానీ ఈ డెసిమల్ కూడా ఎక్స్ట్రా బైట్ తీసుకుంటుంది. టోటల్ ఇట్ విల్ ఆక్యుపై 7 bytes. 904.9 2500.25 2500.25 ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనం చూడొచ్చు ఆ డెసిమల్ ప్లేస్. ఆ డెసిమల్ పాయింట్ ను మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా చూడొచ్చు, ఇక్కడ చూడడానికి కనబడుతుంది. కానీ డెసిమల్ ఎక్స్ట్రా బైట్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో మనకి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, ఎస్ 9 v 9 హౌ మెనీ బైట్స్ ఇట్ విల్ ఆక్యుపై? 6 bytes. Yes 904.9 how many bytes it will occupy? 7 bytes. ఇవి 6 bytes, డెసిమల్ ఇంకొక బైట్ ఎక్స్ట్రా, టోటల్ 7 bytes will be occupied. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఎంప్లాయీ నంబర్. ఇది న్యూమరికా ఆల్ఫాబెటికా? ఎవరైనా చెప్పండి. ఎంప్లాయీ నంబర్ న్యూమరిక్. న్యూమరిక్. ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అవుతుంది సార్. ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అవుతుంది సార్. ఒక ఐడిలో ఒక న్యూమరిక్ ఉంటుంది, అలాగే ఒక లెటర్స్ కూడా ఉంటుంది కదా సార్. ఇది ఎంప్లాయీ నంబర్ ఐ హావ్ స్పెసిఫైడ్. అది న్యూమరిక్ అంటే మనం చూస్తానే ఎంప్లాయీ నంబర్ న్యూమరిక్ అని అర్థమవుతుంది. ఇదేంటిది? ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఆల్ఫా న్యూమరిక్. ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అంటే మనకు 3 డేటా టైప్స్ అన్నప్పుడు న్యూమరిక్, ఆల్ఫాబెటిక్ అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్. న్యూమరిక్ ఇండికేట్ విత్ 9, ఆల్ఫాబెట్ ఇండికేట్ విత్ ఏ అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్ ఇండికేట్ విత్ ఎస్. అంటే దీన్ని చూస్తానే మనకు అర్థమవుతుంది ఎంప్లాయీ నంబర్ అనేది న్యూమరిక్ డేటా టైప్ అని, ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా టైప్ అని మనకు చూస్తేనే అర్థమైంది. కాకపోతే సిస్టమ్కి ఎలా అర్థమవుతుంది? సో న్యూమరిక్ అన్నప్పుడు ఇది ఓన్లీ ఎంప్లాయీ నంబర్ న్యూమరిక్ అలౌ చేయాలని సిస్టమ్ కదా మెయిన్. సిస్టమ్ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. సిస్టమ్కి ఎలా అర్థమవుతుంది అంటే పిక్చర్ క్లాజ్ అనేది ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ పిక్చర్ క్లాజ్ అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. పిక్చర్ క్లాజ్ విల్ గివ్ attributes of data item, attributes of the data, attributes of the variable. పిక్చర్ క్లాజ్ అనేది ఒక కీవర్డ్ PIC తో ఇండికేట్ చేస్తాము. సో పిక్చర్ క్లాజ్ అంటే ఆట్రిబ్యూట్స్ ఇస్తాయి. ఒక డేటా ఐటమ్, ఒక వేరియబుల్ యొక్క ఆట్రిబ్యూట్స్ ను సిస్టమ్ కు చెప్పడం కోసం యూజ్ చేస్తుంది పిక్చర్ క్లాజ్. పిక్చర్ క్లాజ్ విల్ గివ్ ఆట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్. ఇది ఒక వేరియబుల్ డేటా ఐటమ్ అంటున్నాం. దీన్ని న్యూమరిక్ అని సిస్టమ్ కి చెప్తుంది. ఇట్లా చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఇది న్యూమరిక్, ఇది ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అని. సిస్టమ్కి ఎలా అర్థమవుతుందంటే మధ్యలో పిక్చర్ క్లాజ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అసలు? నేను ABCD మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నానండి ఎంప్లాయీ నంబర్లకి, కానీ పిక్చర్ క్లాజ్ ఏం చేస్తుంది? సో ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేసి న్యూమరిక్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ న్యూమరిక్ డేటానే అలౌ చేస్తుందని స్టాప్ చేస్తుంది. ABCD ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఎంప్లాయీ నంబర్ అనే ఒక వేరియబుల్ లకి పిక్చర్ క్లాస్ చెక్ చేసుకొని ఆట్రిబ్యూట్స్ స్టాప్ చేస్తుంది. స్టోర్ చేయనీయకుండా ప్రోగ్రామ్ అబెండ్ అయిపోతుంది. ప్రోగ్రామ్ అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది ఎగ్జిక్యూషన్. మరి 1 పాస్ చేస్తాం అనుకోండి తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? న్యూమరిక్ డేటా టైప్ 4 bytes. 1001 మాత్రం ఎంప్లాయీ నెంబర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అంటే పిక్చర్ క్లాస్ విల్ గివ్ ఆట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్. ఆట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి? న్యూమరికా, ఆల్ఫాబెటికా, ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అనే ఒక ఆట్రిబ్యూట్స్ చెప్తుంది. సో స్ట్రిక్ట్ గా దానికి సంబంధించిన ఆట్రిబ్యూట్ కి సంబంధించిన డేటాను మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది. వేరే డేటా వస్తే స్టాప్ అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో అది ఓకే. సో న్యూమరిక్ డేటా టైప్, ఆల్ఫాబెటిక్ డేటా టైప్ అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా టైప్. Numeric data type will indicate with 9, alphabetic data type will indicate with A, and alphanumeric data type will indicate with X. Numeric data type will allow only digits, alphabets A to Z and blanks. Alphanumeric digits, letters and special symbols also allowed. And picture class will give attributes of data item. Employee number చెప్తుంది, నేను న్యూమరిక్ ను మాత్రమే అలౌ చేస్తాను. వాటిని ఎవాల్యుయేట్ చేసేది ఎవరంటే పిక్చర్ క్లాస్. సో ప్రతి వేరియబుల్ మనం ఒక రియల్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము, ఎలా మెన్షన్ చేస్తారో తెలుస్తుంది. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళే ఇచ్చినప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్, ఆ స్పెసిఫికేషన్ అంటారు వీటిని. సో ఈ స్పెసిఫికేషన్ లో ఏదైనా వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తే మొత్తం చూడండి. సో 01 ఈ నంబర్స్ ఇప్పుడు చెప్దాము, దీని తర్వాత ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత. ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చారు. సో ఒక వేరియబుల్ కు అసలు ఏమీ లేదు పిక్చర్ క్లాస్ అనేది. ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చారు, దీనికి పిక్చర్ క్లాస్ ఉంది X. సో ప్రతి వేరియబుల్ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ కు
ఎంత ఉండాలి పిక్చర్ క్లాస్ అనేది, సైజ్ ఎంత ఉండాలి అనేది కంప్లీట్ గా వాళ్ళే డిక్లేర్. వేరియబుల్ నేమ్ కూడా, అంటే ఏంటిది వేరియబుల్ నేమ్ ఇలా ఉంది, BBA-SR-DLT అంటే ఏంటిది DLT? మనకి వేరియబుల్ నేమ్స్ అన్ని వేరియబుల్ అనేది మనకి నేమ్స్ అనేది ఆడుతూ అవసరం లేదు. ఇందులో డేటా అనేది ప్రాపర్ గా పాపులేట్ అవుతుందా లేదని చెక్ చేయి. ఇదన్నీ మీనింగ్ లెస్ అనమాట, వాళ్ళు ఏదేదోగా పెట్టారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. ఏదో ఈ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చారు, వాటికైతే పిక్చర్ క్లాస్ అని ఇచ్చి, మనం ఇక్కడ పిక్చర్ క్లాస్ ఇవి ఏంటి అనేది కూడా తర్వాత డిస్కస్ చేసాం. కొన్ని వేరియబుల్ నేమ్, ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ సాలరీ అట్లా అనుకోండి. సో వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చారు, పిక్చర్ క్లాస్ ఎంత సైజ్ తో ఉండాలనేది కూడా వాళ్ళే డిక్లేర్ చేశారు. ఇక్కడ కంప్యూటేషన్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మనం చూద్దాం ఏంటి అసలు ఇవన్నీ. ఇప్పుడు పిక్చర్ క్లాస్ చూడండి, ప్రతి వేరియబుల్ కి ఒక పిక్చర్ క్లాస్ ఉంది. ఈవెన్ ఆ వేరియబుల్ యొక్క సైజ్ ఎంత అనేది, ఆట్రిబ్యూట్స్, సైజెస్ కంప్లీట్ గా డిక్లేర్ చేయబడి ఉంది. మనం ఎక్కడ వరి అవ్వాల్సిన లేదు, ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళే డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ ను ఇస్తున్నారు. సో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేది డేటా టైప్స్. ఇక్కడికి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా డేటా టైప్స్? అండ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ రీజాయిన్ ది సెషన్ ఫస్ట్ విత్ సేమ్ లింక్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పైర్. Someone explain about data types in. Do you have any questions here? No, sir. Okay. Data items are 3 types, sir. First one is numeric data item. Next, alphabetic data item, alphanumeric data item. In the numeric data item consists only numbers, which allows only numbers like 0 to 9. Next, alphabetic numeric item contains only alphabetic letters, that is A to Z. And next one, alphanumeric data items, which allows digits and the letters, which as well also special characters like plus, minus. Yeah, great. So and so these are all data types: numeric data type, alphabetic data type, and alphanumeric data type. Numeric data type will allow digits, alphabetic data type will allow letters as well as special symbols, and alphanumeric data type will allow digits, letters as well as special symbols. So these are all data types. Next, numeric data type. So how can we represent them? Numeric data type, how can we specify them? Numeric data type, alphabetic and alphanumerics. How can we indicate them? So can someone? Yeah. Numeric data type item indicates symbol 9, sir. And V is used for dot and S is used for sign, sir. Sign. Numeric data type will allow 9, V and S. And alphabetic data type will allow or numeric data type can be represented with 9, alphabetic data type can be represented with A, and alphanumeric can be represented with X. So this is what data types concept, very important concept entry point of view. And so can someone tell me what is the use of picture class? Sir, picture is a data variable, sir. Attribute of data variable. Okay, picture class will give attributes of data item. Okay, data item యొక్క attributes ను system కు చెప్పడానికి యూజ్ చేసేది picture class. Picture class will give attributes అంటే న్యూమరిక్, ఆల్ఫాబెటిక్, ఆల్ఫాన్యూమరిక్ అనే ఒక attributes. దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను ఇంతే అని చెప్తుంది. సో నేను న్యూమరిక్స్ ని అలో చేస్తానని చెప్తుంది. అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని సిస్టమ్ కి ఎవరు చెప్తారు అంటే, ఎందుకంటే ఈ డేటా అంతా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రాసెస్ అవ్వాలంటే సిస్టమ్ కదా ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇదంతా. సో picture class will give attributes of data item. So the picture class very important. Next, ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము ఇక్కడ 9/4, 9/10 లేఅవుట్ లో వాళ్ళే ఇస్తున్నారు, ఎంత మనం ఎన్ని బైట్స్ తీసుకోవాలా అనేది. మాక్సిమం ఎంత నెంబర్ ఇవ్వచ్చు 9 లో, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే, ఎక్స్ లో అయితే ఎంత నెంబర్ ఇస్తాము, అండ్ 9 లో అయితే ఈ బ్రాకెట్ లో మాక్సిమం ఎంత నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, లిమిట్ ఎంత. లిటరల్స్, కాన్స్టెంట్స్, ఐడెంటిఫైర్, ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం చూసుకోవాలి. లిటరల్స్, కాన్స్టెంట్స్, ఐడెంటిఫైర్ meaning is same. Okay, we have 3 types of literals: numeric literal, non-numeric literal, and figurative constants. Numeric literal, it will allow only digits, 18 digits. Non-numeric literal can hold 160 characters.
అండ్ ఇప్పుడు ఎక్కువ కూడా తీసుకోగలుగుతుంది సిస్టమ్. అండ్ ఫిగరేటివ్ కాన్స్టెంట్స్, జీరోస్, కోట్స్, స్పేసెస్, హై వాల్యూస్, లో వాల్యూస్. సో ఇవి కన్నా మన లేఅవుట్ లో మనం వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తే వాటిని ఏమంటామంటే ఫిగరేటివ్ కాన్స్టెంట్. వేటికి యూజ్ చేయాలా అనేది మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు. సో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం తర్వాత చూద్దాము. ఇక్కడికైతే ఇలాంటివి ఏమైనా మన వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ లో ఉంటే వాటిని ఏమనాలి, ఫిగరేటివ్ కాన్స్టెంట్స్ అనాలి. అలాంటి వేరియబుల్స్ చూడున్నాయి, చూద్దాం. సో ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనేది కూడా క్లయింట్ డెసినే క్లియర్ గా స్పెసిఫికేషన్ లో వాళ్ళే మెన్షన్ చేస్తారు. సో మనం ఒక లేఅవుట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశారు, లో వాల్యూస్, కోడ్స్, జీరోస్, అలానే స్పేసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇలా కోడ్ చేసింటే వాటిని ఏమనాలి మనం, ఫిగరేటివ్ కాన్స్టెంట్స్. సో లిటరల్స్, కాన్స్టెంట్స్, ఐడెంటిఫైర్ ఇవి అడగకపోవచ్చు కానీ బట్ మనకు తెలియాలి కదా రూల్స్ అంటే. లిటరల్స్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ 3 types: న్యూమరిక్ లిటరల్, నాన్ న్యూమరిక్ లిటరల్ అండ్ ఫిగరేటివ్ కాన్స్టెంట్. న్యూమరిక్ లిటరల్ కెన్ హోల్డ్ 18 digits. ఇక్కడ మనం 9 of 1, 9 of 4 ఇస్తున్నాం కదా, మాక్సిమం 9 of 18 వరకు ఇవ్వచ్చు. నాన్ న్యూమరిక్ లిటరల్ కెన్ హోల్డ్ 160 characters. 160 x ఆఫ్ ఇచ్చాం కదా, 160 ఇప్పుడు ఎక్కువ కూడా అలో చేస్తుంది. ఫిగరేటివ్ కాన్స్టెంట్, జీరోస్, కోడ్, స్పేసెస్, హై వాల్యూస్, లో వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ లేఅవుట్. వీ కెన్ కాల్ దమ్ యాజ్ ఫిగరేటివ్ కాన్స్టెంట్స్. ఇది అండి. సో లిటరల్స్. కెన్ ఎనీవన్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? కెన్ సమ్వన్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ లిటరల్స్? చెప్పిన వాళ్ళు మరి లిటరల్ 180 characters అన్నారు. అది 160. అంటే స్పెషల్ 160 characters స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏనా సార్ అంతా? ఏదైనా తీసుకుంటుంది, లెటర్స్, డిజిట్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని అలో చేస్తుంది. కానీ 160 నెంబర్ కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ తీసుకుంటా ఉంది సిస్టమ్స్. Okay. కాకపోతే ఏదైనా తీసుకుంటుంది. నాన్ న్యూమరిక్ అంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కింద తీసుకోవచ్చు. న్యూమరిక్ కాకుండా ఉండేది నాన్ న్యూమరిక్ కదా. నాన్ న్యూమరిక్ కింద మనం ఆల్ఫా న్యూమరిక్ చెప్తాం. ఓకే. Yes, new resource can explain what is literal, constant and identify. Literal constants divided into 3 types: numeric, non-numeric, figurative constant. Numeric letters can allow to only 18 digits. Okay. Non- Numeric literal can allow only 18 digits, and Only non-numeric literal can allow 160 characters. characters. Figurative constant, sir? Zeros are Zeros, quotes, spaces, high values, low values. These are all figurative constants. జస్ట్ మనం గుర్తు పెట్టుకోలేదు అంతే. ఇవి మనం అలా అడుగుతారని కాదు, ఇట్లా ఉంటే వాటిని ఫిగరేటివ్ కాన్స్టెంట్స్ అంటాము. న్యూమరిక్ లెటర్ ఎంతవరకు అలో చేస్తుంది? 18 digits అలో చేస్తుంది. నాన్ న్యూమరిక్ లెటర్ ఎంతవరకు అలో చేస్తుంది? సో 160 characters అలో చేస్తుంది. మోర్ దెన్ దట్ కూడా అలో చేస్తుందా అంటే ఎస్ అని చెప్పాలి, లేకపోతే అది చెప్పాలి అంతే. ఓకే. ఇది అండి లిటరల్స్, కాన్స్టెంట్స్, ఐడెంటిఫైర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లెవెల్ నంబర్స్. మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టుగానే ప్రతి వేరియబుల్ కు ఒక నంబర్ ఇచ్చారు. అసలు ఏంటి నంబర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? ప్రతి నెంబర్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక నంబర్ ఉంది. 0, 5, 10 అని, మళ్ళీ ఇంకా వెళ్తే 15 అని, 20 అని. అసలు ఎన్ని నెంబర్లు ఇవ్వచ్చు? ఏ నెంబర్స్ ఇవ్వాలి? సో ఏ ఇస్తే తీసుకుంటుంది సిస్టమ్, ఏ ఇస్తే తీసుకోదు. ఇవన్నీ కూడా లెవెల్ నెంబర్స్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ entry point of view. Even if you want to develop any program, every variable will be specified with level number. ఈ క్లాస్ ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే. సో ఇంతవరకు అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి అండి. మీకు ఇంకా ల్యాబ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా? అవ్వలేదు బాస్, ఇంకా ల్యాబ్ స్టార్ట్ చేయలేదు కదండి కోఆర్డినేటర్స్? చేయలేదు. సో నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ 2 days తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మండే నుంచి మీకు ల్యాబ్ సెషన్స్ కన్యూ అవుతాయండి. అంతలో మెటీరియల్స్ కలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు చేసుకోండి, డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసే వాళ్ళు కూడా చేసేసేయండి. సో ఒక్కటే అండి, టైమింగ్స్ ఏ షెడ్యూల్ లో ఉంటుంది సార్? మీరు ఓల్డ్ స్టూడెంటే కదా, మీరు చెక్ చేయండి హెచ్ఆర్ టీం వాళ్ళతో. సో ఏ టైం ఉంటుందో మరి నాకు తెలియదు. సో మీకు అందరూ ఫ్లెక్సిబుల్ టైమ్స్ తీసుకొని చేస్తారు స్కెడ్యూల్స్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. మీరు వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, సో అన్ని యావరేజ్ చేసి చెప్తారు వాళ్ళు, హెచ్ఆర్ వాళ్ళు. మీకు ఏమన్నా కన్సర్న్స్ ఉంటే వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు సార్ట్ అవుట్ చేస్తారు. అంటే ఎంప్లాయీస్ ఉంటాయి కదా అట్లా.
సో ఇవండి మెటీరియల్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంకొక పాయింట్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ అనేది సో ఈ టైము చాలా అద్భుతం అండి మార్కెట్లో ఉన్న ఐటీ టెక్నాలజీస్లో. ఎందుకంటే హ్యూజ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే 1 మంత్ 1.5 మంత్లోనే జాయిన్ అవ్వాలని అడుగుతున్నారు. ఎక్కువ నోటీస్ పీరియడ్లో యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. సో మాక్సిమం 1 మంత్ నోటీస్తోనే జాయిన్ అవ్వాలి అంటున్నారు కంపెనీస్. అంత డిమాండ్ ఉంది మెయిన్ ఫ్రేమ్కు. మిగతా టెక్నాలజీస్కు మార్కెట్ స్లోగా ఉంది. దట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో పాయింట్ ఏంటంటే ఇది చిన్న రిపోర్టింగ్ టూల్ కాదు, కంప్లీట్ అప్లికేషన్. వేరే టెక్నాలజీస్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేయొచ్చు. అండ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎండ్ అవ్వవు కనుక రిసోర్స్కి ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది, ఎంత రెషన్ వచ్చినప్పటికీ. సో ఒక పాయింట్లో చెప్పాలంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్ అనేది ఒక అద్భుతం. దాన్ని మనం కరెక్ట్గా ఎలా మౌల్డ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది మీ పైన బేస్ అయింది. ఒక ఆఫర్ లెటర్ వచ్చింది 10 lakhsతో, అది ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్కి ఇచ్చామనుకోండి, అది ఒక చెత్త పేపర్ కింద క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. అదే ఒక పర్సన్ ఎవరైతే కరెక్ట్ పర్సన్ కుంటే అది ఒక లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ లాగా, లేదంటే నెక్స్ట్ 15 years లైఫ్ నైట్లో లీడ్ చేయడానికి ఒక బోర్డింగ్ పాస్ లాగా ఉంటుంది. సో కనుక పాయింట్ ఏంటంటే మీరు మెయిన్ ఫ్రేమ్ ను ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ను రిసోర్స్ ను ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది కొన్ని అన్ని మనకు అనుకూలంగా లేకపోవచ్చు. మీరు అంత సింప్లిఫై చేసుకోవాలి, సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి. అది అండి, చూసి సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఎక్కువ ఫోకస్డ్గా ఉండండి సబ్జెక్ట్ మీద, మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ గైస్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద సెషన్.